Okay, so let's start. For more lesson. Transfer of antibodies from mother to fetus. তো নিজে অ্যান্টিবডি যেগুলো আছে সেগুলো কিভাবে ট্রান্সফার হবে মা থেকে বাচ্চাতে সেটা নিয়ে কিছু ডিটেল এখানে লেখা আছে। Let's study. In humans, the transfer of antibodies from mother to fetus takes place only via the placenta. Okay. শুধুমাত্র অ্যান্টিবডি গুলো প্লাসেন্টা দিয়ে মাদার থেকে মানে ফিটাসে যাবে। হ্যাঁ, the only immunoglobulin transferred is IgG. যেটা ট্রান্সফার হয় সেটা হচ্ছে IgG। আমরা তো জানি যে IgG সব সময় প্লাসেন্টা ক্রস করতে পারে। Which is bound and transported by an FC receptor. এটা কিভাবে? এটা হচ্ছে বাউন্ড থাকে এবং ট্রান্সপোর্ট হয় এফসি রিসেপ্টরের মাধ্যমে, which is bound and transported by an FC receptor, FcRn receptor, এটার মাধ্যমে ট্রান্সপোর্ট হয়। The structure of FcRn is unlike other FC receptor. It is a distant member of the MHC class 1 protein. তাহলে FC receptor যেটা বলছে FcRn যে রিসেপ্টরটা, এটা হচ্ছে গিয়ে একটা distant member of, ওয়েট এটা অন্য কালার দিয়ে মার্ক করি যাতে একটু সিগনিফিকেন্স হয়। It is a distant member of MHC class 1 protein family and is dependent for function on dimerization with beta 2 microglobulin. এবং এর ফাংশনের জন্য সে কার উপর ডিপেন্ডেন্ট? For function on the dimerization with beta 2 microglobulin. এটার উপর নির্ভরশীল। তাহলে দুইটা কথা, একটা হচ্ছে গিয়ে কি আইজিজি ট্রান্সফার হয় এই অ্যান্টিবডিটা মায়ের প্লাসেন্টা থেকে বাচ্চাতে, এবং এটা কি হয় বাউন্ড থাকে এফসি রিসেপ্টরের সাথে, বাউন্ড হয়ে তারপর হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট হয়। এটা হচ্ছে গিয়ে একটা এমএসসি ক্লাস 1 প্রোটিন ফ্যামিলির একটা মেম্বার, এবং এটা হচ্ছে এটার যে ফাংশন এফসি রিসেপ্টর যে কাজ করবে এটা ডিপেন্ড করে কার উপর? ডাইমারাইজেশন অফ বিটা 2 মাইক্রোগ্লোবিউলিন। The alpha to beta 2 microglobulin domains of FcRn. FcRn এর দুইটা মাইক্রোগ্লোবিউলিন ডোমেইন থাকে, আলফা 2 and বিটা 2। ইন্টারঅ্যাক্ট করে উইথ সি গামা 2 সি গামা 3 ডোমেইন অফ দ্য আইজিজি মলিকিউল। আইজিজি FcRn এর থাকে আলফা 2 বিটা 2 আর আইজিজি মলিকিউলের থাকে সি গামা 2 গামা 3। এটার সাথে আসলে ইন্টারঅ্যাকশন হয়, এই চারটার একসাথে ইন্টারঅ্যাকশন হয়। হ্যাঁ, ওকে। When male mice with a defective FcRn gene were mated with an FcRn plus minus female, and the pregnant female given intravenous injection, and the pregnant female given intravenous injection of anti-TNP IgG1 at 17 days of gestation, the resulting FcRn minus pups had a minimum of 190-fold reduction in serum anti-TNP activity in comparison with her FcRn upset pups at 3 days old. Okay, it is not important to know. The results are not strictly transferable to man, as neonatal mice acquire most of their maternal IgG through intestinal transport. However, studies of the IgG transport ex vivo human placenta. Okay, now they are talking about the studies. Let's see. What are they saying? Studies of IgG transport in an ex vivo human placenta. Wait, oh god, no. Okay. So, studies of IgG transport in an ex vivo human placenta model are entirely consistent with an essential role for FcRn. Fidder and co-worker compared placental transport of
a wild type of IgG1 and humanized IgG1 with his 435 Li mutation. The mutant antibody did not react with human FcRn and demonstrated defective transport of mutant antibody. FcRn is not confined to placenta in men and is found in monocyte macrophage dendritic cells. This is an important information. The receptor we are talking about, that FcRn receptor, which transports uh, due to which IgG is transported. So what happens where they are located? They are talking about the presence of this FcRn receptor. They are FcRn is not confined to placenta in man. Okay, FcRn receptor is not confined to placenta in man and is found. দ্যাট মিনস বলতে চাচ্ছে যে পুরুষদের মধ্যে এফসিআরএন প্লাস ইয়ে জিনিসটা নেই। এফসিআরএন যে রিসেপ্টরটা এটা হচ্ছে প্লাসেন্টায় থাকে, confined to placenta in or is not confined to placenta in man and is found in monocyte macrophages and dendritic cells. Okay, কোথায় কোথায় পাওয়া যাবে? মনোসাইট ম্যাক্রোফেজ এফসিআরএন পাওয়া যাবে কোথায়? মনোসাইট ম্যাক্রোফেজ ডেনড্রাইটিক সেলস। FcRn functions not only to transfer IgG from mother to fetus to provide passive protective immunity, not only to transfer IgG from mother to fetus to provide passive protective immunity, but also to protect IgG from normal. FcRn functions not only to transfer IgG, to fetus to to fetus to provide passive protective immunity, but also to protect IgG from normal serum protein catabolism. এটার মানে কি দাঁড়ালো? যে FcRn এর যে ফাংশনটা এটা হচ্ছে not only to transfer IgG from mother to fetus, প্যাসিভ প্রোটেক্টিভ ইমিউনিটি দেয়, এভাবে করে প্যাসিভ প্রোটেক্টিভ ইমিউনিটি দিচ্ছে। ওকে, ভালো কথা। ওয়েট, আর বলছে যে বাট অলসো টু প্রোটেক্ট ইমিউনোগ্লোবিউলিন IgG ফ্রম নর্মাল সেরাম প্রোটিন ক্যাটাবলিজম। সো FcRn শুধুমাত্র ট্রান্সফার করে না, বাট অলসো এটার যে ক্যাটাবলিজমটা সেটা প্রিভেন্ট করে। ওকে, তাহলে let me write down one thing. Wait. FcRn কি করে? FcRn হচ্ছে ট্রান্সফার IgG and protect from catabolism. And protect from catabolism. Protect from catabolism. That's okay. Let's undo these things. Let me
Okay. So FcRn, what do they do? FcRn function transfer IgG, protect IgG from normal serum protein catabolism. Mother to fetus to provide passive immunity. Okay. Now what happens as a consequence? As a consequence, the half-life of IgG is considerably longer. As a consequence, এটার কারণে কি হয়? হাফ লাইফ যেটা আছে আইজিজি এর, হ্যাঁ, considerably longer than other immunoglobulins. ওই যে FcRn রিসেপ্টর যে ওকে ক্যাটাবলিজমের হাত থেকে প্রোটেক্ট করলো, এটার কারণে ওর হাফ লাইফটা, আইজিজি এর হাফ লাইফ বেড়ে যায় অন্যান্য ইমিউনোগ্লোবিউলিনের তুলনায়। 22, আচ্ছা ওকে, এখানে বলছে 22 to 23 days in human. মানুষের ভেতরে এটা 22 থেকে 23 দিন হয়ে যায় হাফ লাইফ। ইম্পর্টেন্ট। ওকে। FcRn transport IgG in acidic vesicles. এই যে FcRn রিসেপ্টরটা, হ্যাঁ, কি করে এরা? ট্রান্সপোর্ট করে ইমিউনোগ্লোবিউলিন জিটাকে ইন অ্যাসিডিক ভেসিকল, pH less than 6.5, thereby preventing lysosomal degradation and release IgG to the blood at pH 7.4. ও কি করে, একটা অ্যাসিডিক ভেসিকলের ভেতরে ওকে আইজিজি কে ভেতরে ভরে দেবে। এতে করে হবে কি, লাইসোজোমাল যে ডিগ্রেডেশন সেই জিনিসটা আর হবে না, এবং আইজিজি রিলিজ হবে ব্লাডে 7.4 pH এর মধ্যে। আমাদের ব্লাডের পিএইচ তো 7.35 থেকে 7.45। সেই pH এ রিলিজ হবে আইজিজি। The pH dependent interaction involves histidine residues on Fc portion of IgG and residues on FcRn that are charged at acidic but not basic pH. Okay, it is not important right now for এটুকু হচ্ছে কি mechanism, the primary mechanism of releasing of IgG into the blood. The primary sites for maintenance of IgG level in mice are vascular endothelium and bone marrow derived phagocytic cells. প্রাইমারি সাইটস ফর মেইনটেনেন্স অফ ইমিউনোগ্লোবিউলিন কোথা থেকে? ভাস্কুলার এন্ডোথেলিয়াম এবং বোন ম্যারো থেকে আসে। কোথা থেকে আসে? আইজিজি ভাস্কুলার এন্ডোথেলিয়াম এবং বোন ম্যারো থেকে আসবে। তাই বলছে এখানে, এই যে বলছে যে দ্য প্রাইমারি সাইটস ফর মেইনটেনেন্স অফ আইজিজি লেভেল হচ্ছে কোথায়? ভাস্কুলার এন্ডোথেলিয়াম এন্ড বোন ম্যারো derived phagocytic cells. The mechanism of FcRn-mediated transport of IgG is reviewed by Taysar and Zorkman. The transfer of IgG is an active process and takes place only from mother to fetus and not in the reverse direction. Okay, এটা important. ট্রান্সফারটা শুধু মা থেকে বাচ্চার দিকেই যাবে। এই আইজিজিটা শুধু মা থেকে বাচ্চাতেই যাবে, বাচ্চা থেকে মায়ের মধ্যে যাবে না, রিভার্স হয় না। In the first 12 weeks of gestation, মানে প্রেগন্যান্সির প্রথম 12 সপ্তাহে কি হয়? Only small amount of IgG are transferred. অল্প পরিমাণে আইজিজি মা থেকে বাচ্চাতে ঢোকে প্রথম 12 সপ্তাহে। যদিও when the mother's serum contains relatively potent NTD, that DAT on fetal red cells may be positive as early as 6 to 10 weeks. আচ্ছা, এই কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এখানে যেটা বলেছে, বলছি আমি একটু ইয়েলো মার্ক করি, ডার্ক। Yes, okay, wait. আচ্ছা, তো এখানে যেটা বলেছে ইন দ্য ফার্স্ট, ওকে আমি বলছি,
ওকে, এখানে যেটা বলছে সেটা হচ্ছে প্রথম 12 সপ্তাহর জেস্টেশনে মানে প্রেগনেন্সির প্রথম 12 সপ্তাহে হয় কি অল্প পরিমাণ হচ্ছে ইমিউনোগ্লোবিউলিন জি আইজিজি এটা ট্রান্সফার হবে মা থেকে বাচ্চার মধ্যে ট্রান্সফার হবে, যদিও মায়ের সেরামে হুম অল্প, এখানে বলছে যে অল অনলি স্মল অ্যামাউন্ট। হুম যদিও তখন কি হয় মায়ের সেরাম কন্টেইন করে রিলেটিভলি পটেন্ট অ্যান্টি ডি, এই যে যে অ্যান্টি ডি মায়ের রক্তের মধ্যে অ্যান্টি ডি থাকে, অ্যান্টিবডিটা থাকে অ্যান্টি ডি, এটা কি করে দ্যাট ডিএটি দ্যাট অন দ্য ফিটাল রেড সেল মে বি পজিটিভ হয়, মানে ফিটাল রেড সেল তখন ড্যাট পজিটিভ থাকে, সেন্সিটাইজড অবস্থায় থাকে, ডি পজিটিভ, হ্যাঁ, অ্যাজ আর্লি অ্যাজ 6 to 10 উইকস, এতই বেশি থাকে মায়ের রক্তে, এতই পটেন্ট থাকে, স্পেশালি পটেন্ট থাকে যে 6 থেকে 10 সপ্তাহের মধ্যেই আসলে বাচ্চার যে ফিটাল রেড সেলস গুলো এগুলো হচ্ছে সেন্সিটাইজড হয়ে থাকে মায়ের ইয়েতে। হ্যাঁ, এখন হচ্ছে আহ at about the 24th week of pregnancy, okay, the mean IgG concentration in fetus is 1.8 gram per liter, and thereafter rises exponentially until term. আচ্ছা, এটা বলছে যে 24 সপ্তাহের মধ্যে আইজিজির কনসেন্ট্রেশনটা 1.8 গ্রাম পার লিটার থাকে, হ্যাঁ, পরে এক্সপোনেনশিয়ালি টার্ম হওয়া পর্যন্ত এটা রেইজ করতে থাকে, রাইজিং স্টেজে। অ্যাট টার্ম দ্য আইজিজি লেভেল ইন ইনফ্যান্ট, যখন পরিপূর্ণ অবস্থায় যায় প্রেগনেন্সিটা, দ্য আইজিজি লেভেল ইন ইনফ্যান্ট টেন্ডস টু বি হায়ার দ্যান ইন ইটস মাদার। টার্ম প্রেগনেন্সিতে হয় কি তখন আইজিজি লেভেলটা ইনফ্যান্টের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বেড়ে যায়, মায়ের থেকেও বেশি হয়ে যায় তখন আইজিজি লেভেল। আগে তো মায়ের মেইনলি বেশি ছিল, মা থেকে ধীরে ধীরে বাচ্চাতে যাচ্ছিল, কিন্তু এক টার্মে কি হয়, এক টার্মে আইজিজিটা ইনফ্যান্টের মধ্যে বেশি থাকে, টেন্ডস টু বি হায়ার দেন ইন ইটস মাদার। হুম Only slight differences have been found in some series, but in one differences in mean values were substantial. Namely, infants 15.12 gram per liter and mothers 12.6. See, this is important. Like তখন মেজারমেন্টটা কত হয়ে যায় বাচ্চার ক্ষেত্রে তখন 15.12 গ্রাম আহ বাচ্চার তখন ইনফ্যান্টে 15.12 গ্রাম হয়, আর মায়ের ক্ষেত্রে 12.60 গ্রাম হয়, কিন্তু এর সময় 24 সপ্তাহের সময় 1.8 গ্রাম পার লিটার করে হচ্ছে গিয়ে কি আইজিজি কনসেন্ট্রেশন বাড়ছিল, মিন আইজিজি কনসেন্ট্রেশন ছিল ফিটাসে, সেটা বেড়ে টার্ম প্রেগনেন্সি হতে হতে এটা 15.12-তে চলে যায় গ্রাম পার লিটার, আর মায়ের মধ্যে 12.60 গ্রাম পার লিটার হয় তখন। আচ্ছা, ওকে, এ হচ্ছে ওভারঅল কথা। তারপরে আরো বলছে যে দ্য রেট অফ ট্রান্সফার অফ আইজিজি, এই যে যে আইজিজিটা ট্রান্সফার হয় মা থেকে ফিটাসে এট টার্ম ইজ রিলেটিভলি স্লো। এটা কি রিলেটিভলি স্লো when labeled IgG was injected into pregnant women. When labeled IgG was injected into pregnant women at various intervals before delivery, even after 12 days, the concentration in infant serum was only about 40% of that in 40% of that in the mothers. আচ্ছা, বলতে চাচ্ছে যে এই যে আমরা যে ডিউরিং প্রেগন্যান্সি আই মিন প্রেগনেন্ট থাকা অবস্থায় যে আমরা যে আইজিজি ইনজেক্ট করি প্রেগনেন্ট মাকে, হ্যাঁ, অ্যাট ভেরিয়াস ইন্টারভাল যে দেই বিফোর ডেলিভারি যে দেই আমরা, হ্যাঁ, ইভেন আফটার 12 days the concentration in the infant serum was only about 40% of that, মানে বাচ্চার শরীরে যে কনসেন্ট্রেশন থাকে হয়, হ্যাঁ, ওই ইনজেকশনটা দেবার 12 দিন পরে বাচ্চার ভেতরের বাচ্চার সেরামে ইনফ্যান্টের সেরামে যে কনসেন্ট্রেশন হয় অনলি অ্যাবাউট 40%, এটা হচ্ছে গিয়ে 40%, মায়ের যতটুকু আছে তার 40% থাকে।
আচ্ছা, okay. The rate of transfer of anti-RHD across the placenta may well be the rate limiting step in reaction between maternal anti-D and the fetal red cells. আচ্ছা, এই যে যে ট্রান্সফার হচ্ছে অফ anti-RHD across the প্লাসেন্টা দিয়ে ক্রস করছে, may well be the rate limiting step in the reaction between maternal anti-D and fetal red cells. ওকে, এটাও তো ঠিক আছে, রেট লিমিটিং স্টেপের কথা বলছে যে যায় যে এটা, by giving large doses of IVIG to a pregnant woman with hypogammaglobulinemia throughout the third trimester, it has proved possible to increase the fetal serum IgG concentration substantially. Large doses যদি IVIG দেই to pregnant women with hypogammaglobulinemia যাদের আছে throughout the trimester, it has proved possible to increase the fetal IgG concentration substantially. Evidence that large dose of IVIG given to mother or fetus diminish the severity of HDN. ওকে, যদি আমরা লার্জ অ্যামাউন্টে ইন্ট্রাভেনাস ইমিউনোগ্লোবিউলিন দেই মা এবং মাকে অথবা ফিটাসকে, লার্জ ডোজে যদি আইভিআইজি দেই টু মাদার অর ফিটাস, ডিমিনিশ করে যেটা এইচডিএন এর যে ইনসিডেন্সটা সেটা ডিক্রিজ হয়ে আসে। ওকে, আইজিজি সাবক্লাসের কথা যেটা বলছে এখানে, IgG1 level begins to rise at an earlier stage of gestation. মানে একটা প্রেগন্যান্সির প্রথম দিকে হচ্ছে IgG1 বাড়তে থাকে, দেন IgG3 লেভেল, IgG3 এর থেকে IgG1টা বেশি বাড়তে থাকে মানে আর্লিয়ার প্রেগন্যান্সিতে। Although fetal to maternal ratio of all four IgG subclasses were found to be similar in cord serum by Morel and co-worker, others have found a relative deficiency. আচ্ছা, এটা প্রথম কথা, এটা আগে একটু মার্ক করি অন্য কালার দিয়ে, এটা ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, আর বলছে এখানে কি যে যদিও fetal to maternal ratios of all four IgG subclasses were found to be similar in cord serum, others have found relative deficiency of IgG2। বলছে কর্ড ব্লাডে সবই সমান অবস্থায় থাকে, এই যে যে ইয়েগুলো IgG1 2 3 এগুলো সব কর্ড ব্লাডে সিমিলার অ্যামাউন্টেই থাকে। এটা মরেল খুঁজে পেয়েছিল এবং তার কো ওয়ার্কার যারা ছিল তারা পেয়েছিল এরকম একটা রিসার্চ করে, কিন্তু আদার যারা অন্যরা যারা টেস্ট করে দেখেছে, রিসার্চ স্টাডি করেছে, তারা রিলেটিভ ডেফিসিয়েন্সি পেয়েছে অফ IgG2, ইমিউনোগ্লোবিলিন 2 এর হচ্ছে ডেফিসিয়েন্সি পেয়েছে। Whereas the relative concentration of Ig1 in fetal serum compared with maternal serum, relative concentration of IgG1 in fetal serum compared with maternal serum is 1.77. For IgG immunoglobulin 2, the figure is 0.99. Okay. একজন বেশি পেয়েছে, আরেকজন রিলেটিভলি কম পেয়েছে। হ্যাঁ, আরেকজন রিলেটিভলি কম পেয়েছে, উনি বেশি পেয়েছে। মরেল হচ্ছে গিয়ে কি সিমিলার ইন কর্ড সেরাম পেয়েছে, কিন্তু রিলেটিভ ডেফিসিয়েন্সি অন্য না, ওয়াং যিনি আছে 1971 এন্ড হেই এন্ড ওয়াং, হ্যাঁ, এরা হচ্ছে গিয়ে IgG2 কম পেয়েছে। IgG1 যেটা ফিটাল সেরাম with maternal serum হচ্ছে 1.77, IgG2 হচ্ছে গিয়ে কি 1.99. Okay, these findings are consistent with observation that FCY receptors in placenta tissue bind IgG1 with higher affinity than IgG2. কি বলতে চাচ্ছে এখানে যে
এফসিওয়াই রিসেপ্টর যেগুলো আছে, প্লাসেন্টার মধ্যে যে এফসিওয়াই রিসেপ্টর গুলো থাকে, প্লাসেন্টা টিস্যু, এগুলো বাইন্ড করে IgG1 উইথ হায়ার অ্যাফিনিটি দেন IgG2। IgG1 এর প্রতি এদের অ্যাফিনিটি বেশি। হুম, এটা I2 এর থেকে IgG1 এর প্রতি অ্যাফিনিটি বেশি। Persistent of anti-D in the infant after birth. আচ্ছা, পারসিস্টেন্স অফ অ্যান্টি-ডি ইন দ্য ইনফ্যান্ট আফটার বার্থ, এটা কি বলছে যে বলতে চাচ্ছে এখানে যে অ্যান্টি-ডি যেটা আছে, এটা যে জন্মের পরে যে বাচ্চার মধ্যে ফিটাসে থাকবে, বা ইনফ্যান্টে, সরি ফিটাস তো পেটে থাকলে বলে, ইনফ্যান্ট যেটা, সেটা এটা সেটাতে যে থেকে যাবে সেটার কথা, সেটা নিয়ে আলোচনা করেছে এখানে। ইন ডি নেগেটিভ ইনফ্যান্ট, হুম, ডি নেগেটিভ ইনফ্যান্ট উইথ প্যাসিভলি অ্যাকোয়ার্ড অ্যান্টি-ডি, কেউ যদি প্যাসিভলি অ্যান্টি-ডি অ্যাকোয়ার করে, মানে ডি নেই কিন্তু তার ডি নেগেটিভ থাকলে তো অ্যান্টি-ডি থাকার কথা না, তাই না? অ্যান্টিবডি থাকার কথা না এটার এগেনস্টে। কিন্তু যদি সে প্যাসিভলি এটা অ্যাকোয়ার করে, দ্য অ্যান্টিবডি টাইটার ডিক্লাইন্স উইথ আ হাফ লাইফ অফ 2 to 3 weeks। আচ্ছা, 2 থেকে 3 সপ্তাহের মধ্যে ডিক্লাইন করে যায়, হ্যাঁ। Owing to the growth of the infant, the titer declines a little more rapidly than expected from catabolism alone. As an example, when the titer at the time of birth is 128, the antibody will still be just detectable after 100 days. Okay. In D positive infants not treated by exchange transfusion, the DAT may remain positive for at least 3 months. আচ্ছা, কতদিন পর্যন্ত এই অ্যান্টিডিটা পারসিস্ট করবে? ধরো একটা ইনফ্যান্টের কথা বলেছে যার হচ্ছে ডি নেগেটিভ ইনফ্যান্ট, মানে ডি অ্যান্টিজেনটা নেই, আরএইচডি নেই। এখন তার তো অ্যান্টি ডিটা থাকার কথা না, তাহলে কিভাবে হলো? হয়তো প্যাসিভলি সে অ্যাকোয়ার করেছে অ্যান্টিডিটা। সেক্ষেত্রে হয় কি, অ্যান্টিবডি টাইটার ডিক্লাইন করে। এই অ্যান্টিবডিটা তো আর চিরজীবন থাকবে না, এটা হচ্ছে ধীরে ধীরে কমতে তো থাকবে। সেটা কি, 2 থেকে 3 সপ্তাহের মধ্যে হাফ লাইফে চলে আসে, হ্যাঁ, টাইটার ডিক্লাইন করে। আহ মানে কি, বাচ্চা ধীরে ধীরে যখন বড় হতে থাকে, গ্রোথ বাড়তে থাকে, তারপর কি, ওয়িং টু দ্য গ্রোথ অফ দ্য ইনফ্যান্ট দ্য টাইটার ডিক্লাইন্স আ লিটল মোর র্যাপিডলি, খুব র্যাপিডলি, একটু র্যাপিডলি ডিক্লাইন করে। অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল, কি হয়, যখন জন্মের সময়, when the titer at the time of birth, যদি জন্মের সময় 128 থাকে titer, the antibody will still be just detectable after 100 days। আচ্ছা, 100 দিন পরে সেটা ডিটেক্টেবল থাকবে। ইন আচ্ছা, এতক্ষণ তো গেল ডি নেগেটিভ ইনফ্যান্টের কথা, ঠিক আছে। এখন বলছে ডি পজিটিভ। ইন ডি পজিটিভ ইনফ্যান্ট নট ট্রিটেড, এটাকে যদি আমরা এক্সচেঞ্জ ট্রান্সফিউশন দিয়ে ট্রিট না করে থাকি ডি পজিটিভকে, হ্যাঁ, দ্য ড্যাট মে রিমেইন পজিটিভ, এই যে যে সেন্সিটাইজেশন, এটা পজিটিভ থাকবে প্রায় অ্যাটলিস্ট 3 মাস পর্যন্ত, ঠিক আছে। ড্যাট পজিটিভ থাকবে 3 মাস পর্যন্ত, দ্যাট মিনস অ্যান্টি ডি এর কথাই বলছে এখানে, হ্যাঁ। ডি নেগেটিভে 2 থেকে 3 সপ্তাহে ডিক্লাইন করবে, আর দ্যাট পজিটিভ যেটা, সেটা হচ্ছে মানে ডি পজিটিভ ইনফ্যান্টের ক্ষেত্রে 3 মাস পর্যন্ত থাকবে। এটা ইম্পর্টেন্ট, এটা ইম্পর্টেন্ট লাইন, লেট মি মার্ক ইট। দ্যাট পজিটিভ ইনফ্যান্ট, ডি নেগেটিভ ইনফ্যান্ট। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ডি পজিটিভ ইনফ্যান্ট, ডি নেগেটিভ ইনফ্যান্ট কি হলো, এভাবে আমি মার্ক করলাম। আর বলছে যেটা
প্যাসিভলি অ্যাকোয়ার করবে অ্যান্টি-ডি, দ্য অ্যান্টিবডি টাইটার ডিক্লাইন্স উইথ T12 2 to 3 weeks. আর এটা বলছে দ্যাট মে রিমেইন পজিটিভ ফর অ্যাটলিস্ট অ্যাবাউট 3 months যদি কোনো এক্সচেঞ্জ ট্রান্সফিউশন দেওয়া না হয়ে থাকে। ওকে, এটা বুঝলাম। ওকে, সো ওভারঅল কথা যেটা কি বুঝলাম, এখানে যেটা পড়লাম আমরা, যে এখানে ইমিউনোগ্লোবিউলিন গুলো কি আইজিজিটা ট্রান্সফার হয় কার সাথে বাউন্ড করে, এফসিআরএন রিসেপ্টরের সাথে, এফসি রিসেপ্টরের সাথে বাউন্ড করে। এটাকে বলা হয় এফসিআরএন। এটা হচ্ছে গিয়ে কি, এফসিআরএন হচ্ছে এমএসসি ক্লাস 1 ফ্যামিলির মেম্বার, এবং এর হচ্ছে গিয়ে কি এটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে ডাইমারাইজেশন, এটার ফাংশনের জন্য সেটা ডিপেন্ড করে ডাইমারাইজেশন অফ বিটা 2 মাইক্রোগ্লোবিউলিনের উপর। আর এখানে এফসিআরএন এর হচ্ছে দুইটা ডোমেইন থাকবে, আলফা টু বিটা 2 মাইক্রোগ্লোবিউলিন ডোমেইন, আর তোমার আর হচ্ছে আইজিজি মলিকুলার থাকবে সি গামা 3 পোর্শন। এখন এফসিআরএন হচ্ছে গিয়ে শুধু প্লাসেন্টা মানে পুরুষের মধ্যে থাকে না, অন্য জায়গায় থাকে, লাইক যেমন মনোসাইট ম্যাক্রোফেজ ডেনড্রাইটিক সেলস এর মধ্যে থাকে। এফসিআরএন এর দুইটা ফাংশন, একটা হচ্ছে ট্রান্সফার করা আইজিজি কে, আর একটা হচ্ছে ক্যাটাবলিজম থেকে প্রিভেন্ট করা। এই যে ক্যাটাবলিজম থেকে যখন এফসিআরএন আইজিজি কে প্রিভেন্ট করবে মানে প্রোটেক্ট করবে, তখন হচ্ছে হাফ লাইফ কি হবে, লঙ্গার হবে, 22 থেকে 23 দিন হবে মানুষের মধ্যে। আমরা আইজিজিটা কোথা থেকে পাবো? বোন ম্যারো ডেরাইভ ফ্যাগোসাইট থেকে আর ভাস্কুলার এন্ডোথেলিয়াম। আরো বলছে যে দ্য ট্রান্সফার অফ আইজিজি ইজ অ্যান অ্যাক্টিভ প্রসেস, এই যে আইজিজিটা ট্রান্সফার, এটা একটা অ্যাক্টিভ প্রসেস এন্ড টেক্স প্লেস অনলি ফ্রম মাদার টু ফিটাস, নট দ্য রিভার্স ডিরেকশন, এমন না যে ফিটাস থেকে মায়ের ভেতর যায়। আচ্ছা, 12 সপ্তাহে কি হয়, জেস্টেশনের 12 সপ্তাহে অল্প পরিমাণে থাকে, জেস্টেশনের 12 সপ্তাহে অল্প পরিমাণে ট্রান্সফার হতে থাকে, কিন্তু এত বেশি পটেন্ট থাকে 6 থেকে 10 সপ্তাহের মধ্যেই বাচ্চার আরবিসি ড্যাট পজিটিভ পাওয়া যায়, মানে সেন্সিটাইজড হয়ে যায়। At about 24th week of pregnancy, mean IgG concentration থাকে 1.8 গ্রাম পার লিটার, আর টার্ম হতে হতে এই কনসেন্ট্রেশন বেড়ে ইনফ্যান্টের মধ্যে 15.12 গ্রাম পার লিটার, মায়ের মধ্যে কমে 12 থেকে 60 গ্রাম পার লিটার হয়। আর বলছে আইভিআইজি বেশি বেশি করে যদি দেওয়া হয়, আইভিআইজি টু প্রেগনেন্ট women with hypogammaglobulinemia throughout the third trimester, it has proved to be increase the fetal serum IgG concentration substantially, বাড়াবে। IgG1 হচ্ছে গিয়ে কি আর্লি প্রেগন্যান্সিতে বাড়া শুরু করে, দেন IG3 কট, একজন বলছে যে কট সেরামে সবগুলো ইকুয়াল পরিমাণে থাকে, কিন্তু অন্যান্যরা বলছে, অন্য কিছু বিজ্ঞানী স্টাডি করে দেখেছে যে আইজিজিটা আইজিজি 2টা রিলেটিভলি কম থাকে। আর IgG1 হচ্ছে ফিটাল সেরাম কম্পেয়ার্ড উইথ ম্যাটারনাল সেরামে যদি করা হয়, তাহলে IgG1 থাকবে 1.77, IgG2 থাকবে 0.99। হ্যাঁ, আর হচ্ছে এই যে ফাইন্ডিংসটা মানে এফসিওয়াই রিসেপ্টরের, এফসিওয়াই যে রিসেপ্টর প্লাসেন্টার মধ্যে যে রিসেপ্টর এফসিওয়াই রিসেপ্টর, এটা IgG1 এর প্রতি অ্যাফিনিটি বেশি দেন IgG2। এবার ওই যে অ্যান্টি-ডি কার ভেতর কতদিন থাকবে, হ্যাঁ, যেটা হচ্ছে ডি নেগেটিভ ইনফ্যান্ট, তার হাফ লাইফ 2 to 3 উইকস, ঠিক আছে, টাইটারটা ডিক্লাইন করবে। বাট ডি পজিটিভ ইনফ্যান্টের ক্ষেত্রে যদি এক্সচেঞ্জ ট্রান্সফিউশন দেওয়া না হয়, তাহলে ডিএটি রিমেন পজিটিভ ফর অ্যাটলিস্ট 3 months। এখানে এ কথাই বলেছে। এনিওয়ে, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান।